यूक्रेन के मुद्दे ते रशिया नूं एग्रैसर मनण वाला पार्ट G20 के रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनया, पर जदों उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन दी उहदे च उन्हें बड़ी मजबूती नाल जस्टिन ट्रूडो ने रूस नूं एज एन एग्रैसर ऐलानिया। जिहड़ी 13 महीने तो वपारक वार्ता ट्रेड एग्रीमेंट की चल रही सी और जिस नूं कुछ महीने पहले ही कहा गया सी कि बहुत जल्दी ये अकंपलिश हो जाएगी, एन हफ्ता पहला ट्रूडो का उन्होंने अनसर्टन टाइम ਲਈ पोस्टपोन कर देना, ये अपने आप दे विच ही एक चपेड़ सी। दिल्ली जाण तो पहला ट्रूडो का सिंगापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया की कैनेडा के मामलों च अंदरूनी इंटरफेरेंस का जिक्र करना, ये अपने आप दे विच एक चपेड़ होर सी। ह्यूमन राइट्स के मुद्दे के उत्ते भी गल की। मोदी नाल हथ मिलाण वेले हथ वापस खिंच रहे, ये नहीं है मोदी तो छड्डदा ही नहीं हथ किसी का, ईवन वो चंबड़ जाता है बांदर की तरह जिहड़ा नाल। लेकिन मतलब ट्रूडो ने जे तुसीं उहदी बॉडी लैंग्वेज भी देखोगे तो उसने उन्होंने नकारण वांग ही लिया। द गवर्नमेंट ऑफर टू फ्लाई हिम आउट इन एयर इंडिया वन, बट ट्रूडो रिपोर्टेडली declined the Ministry of External Affairs said it extended all due protocol to Trudeau, who mostly stayed in his hotel room. जस्टिन ट्रूडो ने जिथे चार्टर ऑफ राइट्स को डिफेंड किया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन को डिफेंड किया, उत्थे इंडिया की धौंसबाजी हैंकड़बाजी और उन्होंने जिहड़ा इस किस्म का उन्होंने अपना किरदार है उस दे उत्ते भी उन्हें बिल्कुल ठीक निशाना साधया। Personally, I believe in United India like I believe in United Canada. But I believe people also have the freedom to disagree. If you believe in Khalistani cause, you have the freedom to express yourself, just like Quebec separatists have the freedom to express themselves in Canada. अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ज महा ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਰਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ TV4 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ TV84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब अज 13 सितंबर 2023 29 भादो नानकशाही संमत 555 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपन दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस दिए व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, वेलकम कनाडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV84 ਦੀ ऐप राਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स जे तुसीं TV84 ਨਾਲ प्रोग्राम सचो सच ਨਾਲ फेसबुक ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं अज की स्पॉन्सरशिप के हवाले नाल कि अज के प्रोग्राम सचो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है कैलीफोर्निया तो वीर सिमरप्रीत सिंह जी वालों। सो इन्होंने सवाल किया है कि जड़ी बहस सनातन धर्म नूं लै के चल रही है, सो इस विच साडा की फायदा है जां असीं किवें अपनी गल कह सकते हैं कि असीं किवें वखरे हाँ, की सानू साउथ वालियां नाल नहीं खड़ना चाहिए। सो अज की स्पॉन्सरशिप लिए असीं वीर सिमरप्रीत सिंह जी का तहे दिल तो धन्नवाद करते हैं और तुहानूं भी अपील ते बेनती करते हैं कि तुसीं प्रोग्राम सचो सच नूं वध तो वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लिए तुसीं सानूं कॉल कर सकते साडे फोन नंबर ते 5166191984, सेम नंबर ते WhatsApp कर सकते हो। तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स पहले सैगमेंट विच गलबात करन जा रहे हैं कि कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हैंकड़बाज भारतीय हाकमां की किसी भी सद्भावना जैसचर नूं कबूलन तो जिहड़ी मनाई कीती है। सो कैनेडियन
ਪਲੇਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 48 ਘੰਟੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਵੀਰ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਦਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਈਵਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਦੈਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਬੇਦਕਰ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਔਰ ਈਵਨ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਔਰੇਂਜ ਰੋਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਤੂੰ ਚਿਕਨ ਦਾ ਹੀ, ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਰਾਦਰ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਮੱਛਰ, ਡੇਂਗੂ ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਂਗ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਦਰ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ MP ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋੜ ਹੈ, ਲੈਪਰੋਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਬੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਵਿਪਰ, ਹੁਣ ਵਿਪਰ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਵਿਪਰਵਾਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ, ਅੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ BJP ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪੇਚ ਵਾਂਗ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੀਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਰਦਗੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ BJP ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਤੇ BJP ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਡਿਬੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਰਸਸ
ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਟ ਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀਆਂ ABC ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੌਬੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਢੰਗ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸਭ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ ਰੰਗ ਨਸਲ ਧਰਮ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਸਭ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਰੀਡਮਸ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟ ਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 6 ਆਫ ਦਾ ਦਲਿਤਸ ਬਾਈ ਦਾ ਦਲਿਤਸ ਫॉर ਦਾ ਦਲਿਤ। ਤੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਦਾਨ ਹੈ ਪੌੜੀ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜਾ ਡੰਡਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੂਵ ਹੈ ਹੁਣ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਪਰਸਨ 1 ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ G20 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਟੇਕ, ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆਟਵਾ 'ਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਡਨੈਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਪੂਅਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ G20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾ ਪੇਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਨੇ ਉੱਤਰਦੇ ਆਈ ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਕਸ਼ਤਾਮ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਤੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਬॉय ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਲਿਊਕ ਵਾਰਮ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਓ ਸੁਨਕ ਮੇਨਟੇਨਡ ਐਨ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਵਿਸਾਜ after meeting PM Modi and expressed confidence that FTA talks would be concluded, the Free Trade Act by year end. A senior diplomat assessed that the interaction was tepid. Tepid ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ G20 ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਓਵਰਆਲ ਬਾਕੀ
ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਯਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਾਲਰ ਔਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ NDP ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ ਕਿ NDP ਪਾਰਟੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਰਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ NDP ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ NDP ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੈਬ ਤੇ ਸਲੈਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਪੇੜ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਔਰ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਦਰ ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ G20 ਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਐਗਰੈਸਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ G20 ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਰੈਸਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਨ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਹੋਰ ਸੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਈਵਨ ਉਹ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਬ ਤੇ ਸਲੈਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਡਿਨਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਡਿਨਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਲਈ, ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਪਰੇਟਡ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਡਿਨਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓਫਿਊਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਨੈਕ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਬਸ A310 ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਲੀਟ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਨੈਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ 48 ਘੰਟੇ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਈਵਨ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਸੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਲੀ ਨੋ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਰਡ ਟੂ ਫਲਾਈ ਹਿਮ ਆਊਟ ਇਨ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 1 but Trudeau reportedly declined. The Ministry of External Affairs said it extended all due protocol to Trudeau, who mostly stayed in his hotel room. ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। After a frosty welcome during G20 summit, the government offered to fly him out in Air India 1, but he reportedly declined. ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ BBC ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ भारत में फंसे कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने एयर इंडिया 1 का विमान लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भी रिफ्यूज़ल। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਰਖਾ ਦੱਤ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸਟਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਟਰਨ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 6-7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ 2.5 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਟ ਟੂ ਡੂ। ਹਾਲਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਇਨ ਦਾ ਆਰਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੇਸਿਸਟ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ, ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ UK ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਰੇਸਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ੋ ਬॉय ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ
ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। NDP ਤਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਂਟ ਪਟੌਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਿਸਟਰ PR ਪੋਲੀਏਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਈਵਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਰਾਦਰ ਉਹਨੇ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੇਕॉयਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੇਕॉयਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ MP ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ 1980 ਔਰ 1995 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਸ ਮਿਸਟਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਕ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੈਨੇਡਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦਾ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਕ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਦਾ ਫਰੀडम ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਫ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੌਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਦਾ ਫਰੀडम ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯਕੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੋ। ਇਫ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੌਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਦਾ ਫਰੀडम ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਿਊਬੈਕ separatists have the freedom to express themselves in Canada। उन्होंने बिल्कुल खालिस्तान की मूवमेंट जिन्हों इंडियन गवर्नमेंट दहशतगर्द और ट्रूडो की नाल मीटिंग तो बाद जी उन्होंने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उस सारे नू जोड़िया, क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल टैरोरिज्म उहदे नाल हुण इनू कंजरवेटिव पार्टी के इस लीडर नू कोई भुलेखा नहीं है कि खालिस्तानी मूवमेंट इवें दी मूवमेंट ही है जिवें कि क्यूबैक वालियां दी कनेडा तो सैपरेट होने की मूवमेंट है। सो उन्हें कहा इफ़ यू बिलीव इन खालिस्तानी कॉज यू हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रैस योर सेल्फ जस्ट लाइक क्यूबैक सैपरेटिस्ट हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रैस दैमसेल्व्स इन कैनेडा। जिवें क्यूबैक वालियां नूं हक है अब कैनेडा च अपने व्यू देण दा, उवें ही खालिस्तान वालियां नूं भी हक है। वी ईवन लैट दैम हैव सीट्स इन हाउस ऑफ कॉमन्स। कि साडी पार्लीमेंट हाउस ऑफ कॉमन्स च ब्लॉक क्यूबेकॉयस दी ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਅੱਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਾਊ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਫਰੀडम, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਫਰੀडम ਕਿ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਫਰੀਐਸਟ ਕੰਟਰੀ ਔਨ ਅਰਥ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਏ। ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਨੀ ਓਪੀਨੀਅਨ even those
ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂ। ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਪੀਸਫੁਲੀ। ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੀਸਫੁਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ, ਫਰੀडम ਫॉर एवरीवन। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੂਕ ਕੱਢ, ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤਾਂ ਸਟਿਕ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਮਾਚਾ ਜੜਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv4.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166619194। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।